یہ میرا جو ٹاپک ہے ذرا سا فرق ہے جو انہوں نے لکھا. میں نے لکھا آئین، اسلام اور بنیادی حقوق. اب آپ کو بتاؤں گا کہ آئین پہلے کیوں آیا اور اسلام بعد میں کیوں آیا. کیونکہ آئین جو ہے وہ ہر شہری کو تحفظ دیتا ہے. اس میں عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، دوسرے مذاہب بھی ہیں، سکھ بھی ہیں. تو آئین پہلے آئے گا اور اسلام اس لیے بعد میں آئے گا. ابلی بھائی کی ویڈیو ان تک دیکھیے گا، بہت انفارمیٹیو ہے. قاضی فائز کے ساتھ تو جو ہوئی جو آپ لوگوں کے ساتھ ہونی ہے نا اس سنڈے کو، آپ کی نسلوں کے کانوں سے بھی دھوئے نہیں. خود اپنی خیر بناؤ انشاءاللہ اتوار اللہ ہے. بڑا شوق ہے نا، انتظار کرو. ٹھیک ہے جی. آپ بس بریلوی نے بھی قرآن میں ڈنڈیاں ماری ہوئی ہیں، اشرف تھانوی نے بھی ڈنڈیاں ماری ہوئی ہیں، وہابیوں نے بھی ڈنڈیاں ماری ہوئی ہیں، شیعہ نے بھی ڈنڈیاں ماری ہوئی ہیں. وہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ. نمبر 18 ہے فیاض کا لاہور سے. پوچھتے ہیں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے کہ قادیانی اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں، کیا وہ صحیح فیصلہ ہے؟ اس کے اوپر انشاءاللہ میں تفصیلی گفتگو کروں گا. ہماری بھی اس فیصلے سے کوئی ریزرویشن ہے کسی حد تک. آج ویسے سپریم کورٹ نے نا اس کی پوری کلیریفیکیشن بھی جاری کی ہے. جو یہ کچھ طوفان بدتمیزی برپا ہوا تھا سوشل میڈیا کے اوپر، بیسیکلی تو وہ سیاسی جماعت والے اپنا غصہ نکال رہے تھے. دین کے ساتھ ان لوگوں کا کیا لینا دینا. تو وہ انشاءاللہ میں مکمل طور پہ اس کے اوپر گفتگو کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آج کی ویڈیو میں خوش آمدید. آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے 2-3 دن پہلے سپریم کورٹ نے ایک کیس میں ایک فیصلہ دیا جس میں چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو فیصلہ لکھا اس کے اوپر مختلف حلقوں کی طرف سے کچھ اعتراضات آئے. لوگوں نے اس کے اوپر کافی رائے کا اظہار کیا، کچھ اس کے خلاف بولے، زیادہ تر اس کے خلاف بولے اور چند ایک نے اس کی حمایت بھی کی. تو ظاہر ہے اب یہ کام بنیادی طور پر تو عدالت کا ہے، عدالت کیس سنے گی، اور یہ اتھارٹی بھی اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہے، کیونکہ اس وقت وہ ملک میں لاء کے حوالے سے فائنل اتھارٹی ہیں. تو وہ قوانین کی تشریح بھی کریں گے اور فیصلے بھی جاری کریں گے. انہوں نے ایک فیصلہ جاری کر دیا اور اپنی دانست میں جو ان کو مناسب لگا قانون کے اندر رہتے ہوئے وہ فیصلے میں انہوں نے لکھ دیا. اب چونکہ موضوع ایسا تھا جس کے ساتھ بہت ساری عوام، یہ سمجھ لیں پوری امت ہی جڑی ہوئی تھی، تو امت کے چونکہ جذبات وابستہ ہوتے ہیں اپنے دین کے ساتھ اور کتاب کے ساتھ، اپنے عقیدے کے ساتھ، تو جب بھی اس کے اوپر کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو 2 طرح سے دیکھا جاتا ہے، ایک حقائق کی نظر میں اور ایک جذبات کی روشنی میں. چونکہ اس میں بھی فیصلہ چونکہ قادیانیت کے حوالے سے بھی اس کا ایک پہلو تھا، جسے بعد میں آپ نے اس ویڈیو کے شروع میں ایک چھوٹا سا کلپ جو دیکھا، اس کلپ میں بھی آپ نے دیکھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ لفظ آئین پہلے کیوں اور اسلام بعد میں کیوں ہے. یہ ان کی رائے ہے، قانون کی نظر میں وہ ایسا سمجھ سکتے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں، انہوں نے لکھ دیا. تو سب نے اس کے لیے پازیٹیولی اور نیگیٹیولی کمنٹ کیا. بہت سے لوگوں نے پازیٹیولی، بہت سے لوگوں نے نیگیٹیولی، سب کی اپنی اپنی رائے ہے. لیکن ایک بات طے شدہ ہے تمام امت کے ہاں، تمام مسلمانوں کے ہاں، کہ سب قادیانیوں کو غیر مسلم سمجھتے ہیں، کہ وہ غیر مسلم ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، مسلمانوں کا فرقہ نہیں ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ طے شدہ ہے. اب اس کے آگے جو فردر اس کی ڈیٹیلز ہیں اس میں اختلافات پائے جاتے ہیں. ہماری دلچسپی اس میں نہ تو وہ کیس ہے، نہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کے اوپر جو ججمنٹ دی ہے، ان کی جو ورڈکٹ ہے، وہ ہمارے لیے یہاں موضوع بحث ہے. ہمارے موضوع بحث ہیں ایک صاحب جو پاکستان میں اس وقت بڑے معروف یوٹیوبر ہیں، اور وہ اپنا حق سمجھتے ہیں اور خود کو اس کیلیبر کا مالک سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی بھی ایشو ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، ایک تو ان کو رائے دینی چاہیے. تو وہ ہم سبھی شاید سمجھتے ہیں اور اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں، کوئی حرج بھی نہیں. لیکن وہ جس طرح سے رائے دیتے ہیں اور اس کو جس طرح وہ حتمی خیال کرتے ہیں، جس طرح اس کے اوپر وہ سٹریس کرتے ہیں اور جس رنگ میں وہ اس کو پیش کرتے ہیں، وہ دلچسپی سے خالی نہیں.
नाज़रीन, इससे पहले कि हम डायरेक्टली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और उनके रिएक्शन के ऊपर बात करें, मैं आपको एक दिलचस्प इसका एक पहलू आपके गोशगुजार करना चाहूँगा। पूरी दुनिया में फिल्म इंडस्ट्रीज हैं, ड्रामे बनते हैं, थिएटर होता है, अदाकार होते हैं, परफॉर्मर्स होते हैं, उनकी एक टीम होती है, और जब ये फिल्में ड्रामे बनते हैं, ख़त्म होते हैं, कुछ को आवाम पसंद करते हैं, कुछ को नापसंद करते हैं, फिर उसके बाद उनके अवार्ड्स का सिलसिला शुरू होता है। तो अवार्ड्स के सिलसिले में उन सब वीडियोस को, उन सब मूवीज़ को, उन सब ड्रामों को क्रिटिक्स और आवाम देखते हैं, फिर अपनी पसंदीदगी से नवाजते हैं। तो हर शख्स को उसकी कैलिबर, उसकी कैपेसिटी, उसकी महारत, उसकी फील्ड के हवाले से इनामात दिए जाते हैं, अवार्ड्स दिए जाते हैं। ऐसा ही हमारे हमसाया में होता है। मैं हमसाए मुल्क की फिल्म इंडस्ट्री का हवाला इसलिए दूंगा कि आप सबके लिए आसान हो जाए चीज़ों को समझना, वरना पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है कि वहाँ पे पूरा साल फिल्में बनती हैं, और जिस उम्र में हम पहुँच चुके हैं, और अगर हम पीछे 40-42 साल पे नज़र दौड़ाएं तो फिल्में आती रहीं, बनती रहीं, रिलीज़ होती रहीं, फ्लॉप होती रहीं, कामयाब होती रहीं, अदाकार आते रहे, जाते रहे, अवार्ड शोज होते रहे, जाते रहे, अवार्ड्स मिलते रहे अदाकारों को, कुछ को नहीं भी मिले। तो इस तरह के ही दो मारूफ अदाकार हैं हिंदुस्तान में, एक हैं आमिर खान साहब और एक हैं सलमान खान साहब। दोनों का जिक्र इसलिए कि दोनों ही अपनी अपनी जगह पे मंजे हुए लोग हैं। अदाकार मैंने नहीं कहा, मंजे हुए मैंने क्यों कहा कि एक तरफ आमिर खान सुपर डुपर हिट फिल्में दे रहे हैं ताकि आपको आसानी हो जाए समझने, और एक तरफ सलमान खान साहब भी सुपर डुपर हिट फिल्में दे रहे हैं। उनकी फिल्में भी बिजनेस कर रही हैं, उनकी फिल्में भी बिजनेस कर रही हैं। अवार्ड शोज में दोनों की फिल्में पेश की जाती, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है आज तक सलमान खान साहब किसी भी फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड नहीं जीत सके। शायद किसी एक फिल्म में उनको जो है वो मुआवन अदाकार का मिला हो, शायद वो भी, आई एम नॉट श्योर। तो उनको बतौर अदाकार कोई अवार्ड नहीं मिला हुआ, तो जिसमें उनकी अदाकारी की तारीफ की गई हो। जबकि उसके बरक्स आमिर खान साहब को मुतअद्दिद फिल्मों के लिए बेहतरीन हदायतकार का या फिल्म प्रोड्यूसर का, या ख़ास तौर पर जो हमारा इस वक्त कंसर्न है, वो बतौर अदाकार उनको अवार्ड मिल चुका है। या आप चलें शाहरुख खान का कह लें, शाहरुख खान को अदाकार के तौर पर अवार्ड मिल चुका है, या नाना पाटेकर को मिल चुका है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिल चुका है, बहुत सारे लोगों को अवार्ड, नसीरुद्दीन शाह हैं, ओमपुरी साहब थे। तो ये एक अदाकारी के लिए इन लोगों को अवार्ड्स मिलते रहे, और टैग होता था कि बेहतरीन अदाकार या बेहतरीन मुआवन अदाकार या बेहतरीन परफॉर्मर। और आमिर खान साहब की तो फिल्में भी बड़ी अच्छी परफॉर्म करती रही। अब दूसरी तरफ सलमान खान साहब की फिल्में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती रही, सुपर डुपर हिट रही, उनके सॉन्ग, उनका म्यूजिक, उनका बिजनेस भी सुपर डुपर हिट रहा, फिल्में भी यादगार हैं, बिजनेस भी उन्होंने करोड़ों का किया। और कई जगह पे तो अगर देखा जाए तो आमिर खान से ज्यादा मकबूल हैं सलमान खान साहब। लेकिन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, वहाँ के क्रिटिक्स और लोग जो फिल्मों को देखते हैं उन्हें बतौर अदाकार पसंद नहीं करते, वो अदाकारों की कैटेगरी में आते। उनकी वजह शोहरत, उनके डोले शोले हो सकते हैं, उनकी खूबसूरत बॉडी हो सकती है जो वो हर फिल्म में दिखाते हैं, अपने कपड़े फाड़ते हैं। वो बहुत अच्छे अदाकार नहीं है, परफॉर्मर नहीं है, एंटरटेनर कह सकते हैं। उनकी फिल्म एंटरटेनिंग होती, यानी सलमान खान फिल्म में बतौर एंटरटेनर लोगों को एंटरटेन जरूर करते हैं, बेहतरीन अदाकार नहीं है वो, अदाकारी के म्यार के ऊपर वो पूरे नहीं उतरते। इसके बावजूद कि उनकी फिल्में करोड़ों का, अरबों का बिजनेस करती हैं, उनको अदाकार का अवार्ड नहीं मिलता। इस वजह से नहीं मिलता कि वो अदाकार के म्यार के ऊपर पूरे नहीं उतरते। सो फिल्म का कामयाब हो जाना कतई इस बात की दलील नहीं है कि वो शख्स बहुत अच्छा अदाकार भी है जो हीरो है। बिल्कुल अब इस सूरत हाल को उठा के हमारे यहाँ जो वीडियो है इसके ऊपर ले आए इस तनाजुर को, और एक जनरल हमारे इस मुआशरे में कि हमारे मुल्क में बहुत से उलमा
पाए जाते हैं। बहुत से उलमा इकराम मौजूद हैं जो जिनका दीन के ऊपर जो अपना इल्म रखते हैं, बहुत वसी इल्म रखते हैं। कुछ यंग हैं, कुछ ओल्ड हैं, पुराने हैं,